Thank
பெரம்பலூர் ஏ குங்குமப்பிரியா ஏ மங்களப்பிரியா இருவரும் நவராத்திரியை முன்னிட்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக ஒரு சில தேவார பாடல்களை பாட இருக்கின்றோம். பண் நட்டப்பாடை, ராகம் கம்பீர நாட்டை, தாளம் ரூபகம். தோடுடைய செவியன் விடை ஏறி ஓட்டுவன் மதிசூடி, தோடுடைய செவியன் விடை ஏறி ஓட்டுவன் மதிசூடி, தோடுடைய செவியன் விடை ஏறி ஓட்டுவன் மதிசூடி.
எழலாமே வினை தீர்தல் எழலாமே அடுத்து திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம். மந்திரமாவது நீரு. பண் காந்தாரம், ராகம் நவரோஸ், தாளம்
நடை உடை மலை மகள் நடை உடை மலை மகள் ஆடடையுடை மலை மகள் உனையென மகிழ்வார் நடையுடை மலை மகள் நடையுடை மலை மகள் நடையுடை மலை மகள் உனையென மகிழ்வார் உதயினப்படை நின்று உதயினப்படை நின்று உதயினப்படை நின்று உதயினப்படை நின்று இசை பாடவும் ஆடுவார் உதயினப்படை நின்று இசை பாடவும் ஆடுவார் பாட சடை நெடு ஆவல் பாட சாடை நெடு ஆவல் பாட சாடை நெடு அவர் படல் சடை நெடு அவர் படல் சடை நெடு அவர் படல் சடை நெடு முடியதோர் புனலார் அவர் படல் சடை நெடு அவர் படல் சடை நெடு அவர் படல் சடை நெடு முடியதோர் புனலார் வேதமோடேழிசை பாடுவர் வேதமோடேழிசை பாடுவர் வேதமோடேழிசை பாடுவர் வேதமோடேழிசை பாடுவர் ஆழ்கடல் வெந்தீரை வேதமோடேழிசை பாடுவர் ஆழ்கடல் வெந்தீரை இறை நூரை கரை பொருது ஈரை நூரை கரை பொருது ஈரை நூரை கரை பொருது இறை நுரை கரை பொருது இறை நுரை கரை பொருது ஆயிரை நுரை கரை பொருது விண்மீனின்று அயதே இறை நுரை கரை பொருது இறை நுரை கரை பொருது இறை நுரை கரை பொருது விண்மீனின்று அயதே தாதவள் புன்னை தயங்கும் தாதவள் புன்னை தயங்கும் தாதவள் புன்னை தயங்கும் தாதவள் புன்னை தயங்கும் மலர் சிறை வண்டரை தாதவள் புன்னை தயங்கும் மலர் சிறை வண்டரை ஏழு கோழு கோயில் பாயில்
பண் காந்தாரம், ராகம் நவரோஸ், தாளம் ரூபகம். அது
எதிர்கொள்ள மதயானை அருள் புரிந்து வாழென வந்தெதிர்கொள்ள மதயானை அருள் புரிந்து உயிர் மேறு செய்தாள் உயிர் மேறு செய்தாள் நொடித்தான் மலை புத்தமனே நொடித்தான் மலை புத்தமனே நொடித்தான் மலை புத்தமனே நொடித்தான் மலை புத்தமனே திருச்சிற்றம்பலம். Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram to one and all present here. I am Samyukta Shankar, disciple of Karnataka Kalashri Guru Srimati Revati Narasimhan. First of all, I would like to thank Tokyo Tamil Sangam for this wonderful opportunity. I would also like to thank CT Madhyam for this wonderful space. Today, I will be presenting a kriti, Ranjini Mrudu Pankajalochani, which is set to Raga Ragamalike Tala Adi, composed by Tanjavur Shankarayar. Thank you. रंजनी मृदु पंकजलोचनी 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 रंजनी मधुभाषिणी के मनोलासिनी मधुभाषिणी मनोलासिनी श्री
ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ತದ್ಧಿಂ ತಧಿಂ ತತಧಿಂ ತಧಿಂ ಕೃತಧಿಂ ತಧಿಂ ತದ್ಧಿಂ ಗಿಣತಂ ತದ್ಧಿಂ ತಧಿಂ ತದ್ಧಿಂ ಗಿಣತಂ ತದ್ಧಿಂ ಗಿಣತಂ ತದ್ಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಶಶಾಂಕವದನಿ ಮಾರಜನನಿ ಶಶಾಂಕವದನಿ ಮಾರಜನನಿ ಮೇಘರಂಜನಿ 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 ನೀಸ ನಿರಿ ಸದನಿ ನಿ ಬಮನಿ ನಿ ಮಾನಿ ಮಾನಿ ನಿ ಮಮ ಗಗರಿ ನೀಸ ಇನಿ ಸದನಿ ನಿ ಬಮನಿ ನಿ ಮಾನಿ ಮಾನಿ ನಿ ಮಮ ಗಗರಿ ನಿ ಸತಿ ಗಮಗರಿ ಗಮಮ ಮನಿ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಗ ಗಮಗರಿ ಸರಿ ರಿ ಸರಿ ಗದ ಅನಿ ದ ಸರಿ ಗಮದ ಸ ಸನಿ ದ ನಿ ನಿ ದ ಮಗ ಮಗದ ಪಾಮರ ಜನಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಪಾವನಿ ಕಪ ಪಾಮರ ಜನಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಪಾವನಿ ಅಂಬ ಪಾಮರ ಜನಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಪಾವನಿ ಜನರಂಜನೆ 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 ಪಪ್ಪಮನಿ ಗಮ ಪಮನಿ ಗಮ ಪ ನೀ ಸದಪ ಸದಪ ತಪ ಬರಿ ಗಮ ಪಪ್ಪಮನಿ ಗಮ ಪಮನಿ ಗಮ ಪ ನೀ ಸದಪ ಸದಪ ತಪ ಬರಿ ಗಮ ನೀ ಸನಿ ಸದನಿ ಮಮನಿ ಮಾನಿ ಮಾನಿ ಮಮ ಗಗರಿ ರಿ ಸನಿ ದ ಮಗರಿ ಗಮ ಮನಿ ದ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಗ ಗಮ ಗರಿ ಸನಿ ದ ರಿ ಸರಿ ಗ ಸನಿ ದ ಸರಿ ಗಮ ದ ಸನಿ ದ ನೀ ನಿ ದ ಮಗ ಮಗ ಸನಿ ದ ನೀ ನಿ ನಿ ದ ಮಗ ಮಗ ಸನಿ ದ ನೀ ನಿ ನಿ ದ ಮಗ ಗ ಮಗ ಸರೋಜನಿ ಮೃದು ಪಂಕಜಲೋಚನಿ ರಂಜನಿ 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 Namaskaram. Today I be presenting a wonderful composition of Shama Shastrigal in the Raga Ananda Bhairavi.
ಹಿಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದೆ ಮಲ್ಚಿ ಸಮಯ ಮುರಾವೆ ಹಿಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದೆ ಮಂಚಿ ಸಮಯ ಮುರಾವೆ ಹಿಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದೆ ಮಂಚಿ ಸಮಯ ಮುರಾವೆ ಕುಮಾರ ಜನನಿ ಕುಮಾರ ಜನನಿ ಸಮಾನಮೆವರು ಕುಮಾರ ಜನನಿ ಸಮಾನಮೆವರು ಕುಮಾರ ಜನನಿ ಸಮಾನಮೆವರು ಕುಮಾರ ಜನನಿ ಸಮಾನಮೆವರಿಲನು ಮಾನವತಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ನಾಯಕಿ ಅಂಬ ಮಾನವತಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ನಾಯಕಿ ಅಂಬ ಮಾನವತಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ನಾಯಕಿ ಅಂಬ ಹಿಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದೆ ಮಂಚಿ ಸಮಯ ಮುರಾವೆ ಹಿಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದೆ ಸರೋಜಮುಖಿ ಬೀರಾನನಿಯೋ ಸರೋಜಮುಖಿ ಬೀರಾನನಿಯೋ ವರಾಲೋ ಸಗುಮನಿ ನೇನು ಬೇಡಿತೆ ವರಾಲೋ ಸಗುಮನಿ ನೇನು ಬೇಡಿತೆ ಪುರಾರಿ ಹರಿ ಸುರೇಂದ್ರನೋದ ಶ್ರೀ ಪುರಾರಿ ಹರಿ ಸುರೇಂದ್ರನೋದ ಶ್ರೀ ಪುರಾಣಿ ಪರಾನ್ ಮುಖ ಮೇಲನೆ ತಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಿ ಪರಾನ್ ಮುಖ ಮೇಲನೆ ತಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಿ ಪರಾನ್ ಮುಖ ಮೇಲನೆ ತಲ್ಲಿ ಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದೆ ಮಂಚಿ ಸಮಯ ಮುರಾವೆ ಹಿಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದೆ ಮಂಚಿ ಸಮಯ ಮುರಾ नमः। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। அன்பான டோக்கியோ தமிழ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். இந்த நவராத்திரி புண்ணிய தினத்திலே அந்த அம்பாளுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தினாலே நாமல் வரிசையாக அம்பாளை எப்படியெல்லாம் உபாசனை பண்ண வேண்டும், எந்தெந்த ரூபத்திலே எந்தெந்த நாமத்திலே எப்படி எப்படி என்னென்ன நைவேத்தியங்கள் என்னென்ன புஷ்பங்கள் என்ன பண்ண வேண்டும், எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது என்பதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அந்த வகையிலே முதல் 3 நாட்கள் துர்கா பகவதியாகவும் அடுத்த 3 நாட்கள் மகாலட்சுமியாகவும் நம்ம பூஜை பண்ணோம். இன்றைய தினம் இன்னையிலிருந்து அடுத்த 3 நாட்கள் சரஸ்வதியாக மகா சரஸ்வதியாக அம்பாள் அவதாரம் எடுக்க போகிறாள். அந்த சரஸ்வதி தேவியை எவ்வாறு கும்பிடுவது, அதன் பயன் என்ன, எப்படி செய்யணும்ங்கிறத பத்தி எல்லாம், அவள் எங்கே இருப்பாள், எப்படிப்பட்டவள், எப்படி இருப்பாள் என்பதை பற்றி எல்லாம் சற்றே அறிந்து கொண்டு அவளை பூஜை பண்ணுவதன் நிமித்தமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன எல்லாவற்றையும் பார்ப்போம். அடுத்த 3 நாள் இன்றையிலிருந்து அடுத்த 3 நாட்கள் மகா சரஸ்வதியாக வழிபடுவோம். 10வது நாளான விஜயதசமி அன்று அந்த எல்லா அம்பாளையும் பல ரூபங்களிலே வழிபட்டதனுடைய ஒட்டுமொத்த அந்த புண்ணியங்களுக்கும் பலன் கொடுக்கக்கூடிய அளவிலே விஜயதசமி என்று வாழ்க்கையிலே நாம் அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பாதையிலேயும் நமக்கு வெற்றியையே தரக்கூடிய ஒரு விழாவாக கொண்டாட இருக்கின்றோம். இன்றைய தினம் சரஸ்வதியை பற்றி பார்ப்போம். முக்கியமாக அலைமகள், மலைமகள், கலைமகள், இப்படி 3 பேர் தமிழ்ல சொல்லும் போது அந்த மலைமகள் என்று இருப்பவள் தான் பார்வதி துர்கா பகவதியாக வந்தவள். அலைமகள் என்று க்ஷீர சமுத்திரத்திலே பார்க்கடலின் அலையிலே தோன்றினவள் மகாலட்சுமி. இப்போ இது கலைமகளாக அந்த அம்பாளை பார்க்கிறோம். அந்த கலைமகள் என்பவள் 64 கலைகளுக்கும் அதிபதியாக எத்தனை விதமான வித்யைகள், வில் வித்யைகளிலிருந்து பாட்டு நாடகம் எல்லாமுமே, எழுத்து துறையில இருக்கிறவர்களுக்கு, படிப்பு துறையில கல்வித்துறையில இருக்கிறவர்களுக்கு, மெடிசின் அந்த துறையில இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாமுமே அந்த அம்பிகையினுடைய கலைகள் தான் அந்த அம்பாளுடைய அந்த சரஸ்வதியினுடைய கிருபா கடாட்சத்தாலே தான் அபிவிருத்தியாக வேண்டும், நமக்கு சித்திக்க வேண்டும் என்ப உண்மையை அனைத்தையும் கையிலே வைத்து கொண்டு நம்மளுக்கெல்லாம் கொடுக்க அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய சரஸ்வதி தேவி. அந்த அம்மா எப்படி இருப்பான்னு சற்றே யோசிச்சு பார்த்தா முதல்ல நம்ம மனசுக்கு வலிச்சுன்னு என்ன தெரியுமா, ரவிவர்மா, அப்புறம் ஆந்திராவில சமீபத்துல கொண்டையா ராஜுன்னு சொல்லி ஒரு ஓவியர் இருந்தார். அவர்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலே வரைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஓவியங்கள் எல்லாம் பார்த்தோமேயானால், ரவிவர்மா ஓவியத்தை எல்லாம் பார்த்தோமேயானால் அந்த அளவுக்கு அழகாக வரைந்திருப்பார்கள் தெய்வத்தினுடைய உருவங்களை. அப்படி பார்க்கையிலே யா குந்தேந்து துஷாரஹார தவளா யா சுப்ரவஸ்திராவிருதா யா வீணாவர தண்ட மண்டிதகரா யா ஸ்வேத பத்மாசனா யா பிரம்மாச்சுத சங்கர பிரபிருதிஹிர் தேவை சதா பூஜிதா சாமாம் பாது சரஸ்வதி பகவதி நிசேஷஜாட்யாபஹா. யா குந்தேந்து துஷாரஹார தவளா, எவள் ஒருத்தி பன்னீர் புஷ்பங்களை போல, முல்லை புஷ்பங்களை போல, அந்த தும்பை பூ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புஷ்பங்களை போல வெள்ளை வெளையர் என்று இருக்கிறார்களோ, ஹிமவத் கணங்கள், அதாவது ஐஸ் கட்டி மாதிரி, பனிக்கட்டியை மாதிரி வெள்ளை வெளையர் என்று இருக்கிறார்களோ, எவள் ஒருத்தி, எந்த அம்பிகை அந்த இந்து அப்படின்னு சொன்னாக்கா பௌர்ணமி நிலவு, நிலவை போல் பளிச்சென்று வெள்ளை வெளையர் என்று இருக்கக்கூடியவள், வெண்பட்டு உடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள், அப்படி கையிலே புஸ்தகம் அக்ஷமாலை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவள், வேதத்துக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய 64 கலைகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கலைவாணியை நம்ம
அவளை நிசேஷ ஜாட்யாபகா அப்படின்னு அவளை வணங்குவதன் மூலமாக என்ன கிடைக்கும் என்பதை அவர் சொல்றார். அந்த ஸ்தோத்திரகர்த்தா நிசேஷ ஜாட்யாபகா, அவளை வணங்குவதன் மூலமாக ஞான வைராக்கியங்கள் கிடைக்கும், அறிவு வளரும். அறிவு என்று சொன்னால் இந்த லோகத்திலே பணம் சம்பாதிச்சு கொண்டு வாழ்வதற்கான அறிவு மட்டுமில்லை, ஞானம் என்கின்ற அஞ்ஞான இருளை போக்கி மெய் ஞானம் என்கின்ற தபசு செய்யக்கூடிய ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய, பக்தி வைராக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய அறிவை வளர்த்துவாள் அவள். இந்த லோகத்துக்கும் பயன்படும், மறுலோகத்துக்கும் பயன்படக்கூடிய அறிவை கொடுக்கக்கூடியவள். நிசேஷ ஜாட்யாபகா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம். ஜாட்யம்னு சொன்னால் ரொம்பவும் மசன்னு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது, எதிலேயும் ஒரு உற்சாகம் இல்லை, எதிலேயும் ஒரு நம்பிக்கை இல்லை, ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடியதுக்கு ஜாட்யம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதற்கு நேர் எதிர்ப்பதம் போடும்போது எதிர்ப்பதம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுல அஜாட்யம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. நிசேஷ ஜாட்யம் என்று சொன்னாலும் அஜாட்யம் சொன்னாலும் ஒரே பொருள்தான். அந்த நம்மளுடைய அந்த மூடத்தன்மையை, அறிவிலித்தனத்தை, சோம்பேறித்தனத்தை எல்லாம் தூத்தெறிஞ்சு நமக்கு அஞ்ஞானத்தை போக்கி, இருட்டை போக்கி, வெளிச்சத்தை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவள். வாழ்க்கையிலே ஒரு பிடிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியவள். இதே மாதிரி ஆஞ்சநேயர் ஸ்லோகமும் உண்டு. அதாவது சொல்லுவா இல்லையா, ஆஞ்சநேயரை பூஜை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் சொல்லிட்டு, புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதா அஜாட்யம் வாக்படுத்துவம் ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத். ரெண்டு பேருமே இதை கொடுக்கக்கூடியவள். அவர் அஜாட்யத்தை அருளுகிறார், சுறுசுறுப்பை கொடுத்து இயங்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்து அதற்குண்டான தெம்பையும் மனோதிடத்தையும் சரீர பலத்தையும் ஆத்ம பலத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர். அதே மாதிரி இந்த சரஸ்வதியும் நிசேஷ ஜாட்யாபகாவாக இருந்து நம் அஞ்ஞான அந்தகாரத்தை, மனசிலே இருக்கக்கூடிய இருட்டுகளை போக்கடிச்சு நமக்கு ஞானத்தை கொடுப்பாள். சொல்லுவாள் இல்லையா, அந்த மலர் மகளை, அலைமகளை, கலைமகளை வழங்கும் பொழுது என்னென்ன கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் நம்மளை போன்ற சாதாரண ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரு வழிபடுகிறோம். அம்பாளுக்கு ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறோம், ஒரு 2 புஷ்பத்தை அவ தலையில சார்த்திருக்கிறோம், அவ பாதத்துல ஒரு ரோஜா பூ வைக்கிறோம்னாக்கா நமக்கு பதிலுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் நம்ம எல்லாருமே. அப்படிதான் இருந்தாகணும். அட்லீஸ்ட் நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மை சுத்தி இருக்கிறவர்களுக்கும் அந்த நன்மை போய் சேரட்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல பாவத்தோடு கூட எனக்கு தரக்கூடிய அந்த கல்வி ஞானத்தையும் அறிவையும் எல்லார் வீட்டு குழந்தைகளும் இப்ப 2 வருஷமாக பாவம் பள்ளிக்கூடம் போக முடியாம இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் திறந்து நல்ல அறிவையும் ஞானத்தையும் வளர்த்து கொள்வதற்கு அருள் புரியம்மா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் கற்ற கல்வி அவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அவர்களை சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் அது பயன்படும்படியாக செய்யம்மா அப்படின்னு சொல்றோம். எப்படி இருப்பாளாம் தெரியுமா, வெள்ளை வெளேரென்று வெண்பட்டு வஸ்திரம் தரித்து கொண்டிருப்பாள், அழகாக மாணிக்க வீணையை கையிலே வைத்து கொண்டு சாமகானம் பாடிக்கொண்டிருப்பாள் அந்த அம்மா. அப்படி ஒரு அழகு லாவண்யம். தன்னுடைய கணவனான பிரம்மதேவருக்கு கோவில் இல்லாததினாலே தனக்கும் கோவில் வேண்டாம் என்று ரொம்பவும் மிக உயர்ந்த பரிவிரதா தர்மமாக தன் கணவனுக்கு இல்லாதது தனக்கும் வேண்டாம் என்று கோவில் பெருசா கோவில் எல்லாம் கட்டி கொள்ளாமல் ஏதோ 1-2 குச்சனூர்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கு, மற்ற தெய்வங்களை மாதிரி அவ்வளவா கோவில் கிடையாது. ஆனால் நம்ம உள்ள கோவிலே கூப்பிடும் பொழுது ஓடி வருகிறவள். மகாபெரிவா அழகா சொல்லுவா, ஒரு பசுவின் சாணியிலேயோ ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள்ல கொஞ்சம் ஜலத்தை விட்டு குழைச்சி அதுல வச்சு அதுக்கு ஒரு குங்கும பொட்டை வச்சு ஒரு புஷ்பத்தை கூப்பிட்டுட்டு, அம்மா கலைவாணி எங்க வீட்டுக்கும் வாம்மா, எங்களுக்கும் அறிவை கூடம்மா, எங்க வீட்டு குழந்தைகளுக்கும் கல்வி செல்வத்தை கூடம்மான்னு பிரார்த்தனை பண்ணா ஓடோடி வந்து நம் இல்லங்களுக்கும் வந்து நம்மளுடைய பூஜைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவள். அதனால்தான் மகான்கள் எல்லாம் பாடுறதுண்டு, மாணிக்க வீணையேந்தும் மாதேவி கலைவாணி தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம். நாமணக்க பாடி நின்றாள் ஞானம் தருவாள், பூமணக்க பூஜை செய்தால் பூவை நீ மகிழ்வாய். வாணி சரஸ்வதி மாலதி பாரதி வாகதீஸ்வரி பாமினி
காணும் பொருளில் தோன்றும் கலைமணி வேண்டும் வரம் தரும் வேணி நான் முகன் நாயகி மோகன ரூபிணி வான்மறை போற்றும் தேவினி வானவர் கமுதே தேனருள் சிந்தும் ஞான மனோகரி கலைவாணி அருள்வாயினே இங்கு வருவாயினே ஈஷை தரவாணி லயம் தரும் வேணி அம்மா மாணிக்க வீணையேந்தும் மாதேவி கலைவாணி தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம் அம்மா பாட வந்தோம் அம்மா பாட வந்தோம் அப்படின்னு உன்னை தேன் தமிழ் சொல்லாலே பாடுகின்றோம் அம்மா. மாணிக்க வீணையை கையிலே வைத்து கொண்டு அக்ஷமாலை புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் கையில வைத்து கொண்டு வெண்பட்டு சார்த்தியவளாக கலைவாணியாக 64 கலைகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அம்மா மகா சரஸ்வதி எங்கள் இல்லங்களுக்கு வந்து எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ண வேண்டும் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஆத்மார்த்தமாக இன்றைக்கு அழைத்து விட்டோம். நம் இல்லங்களுக்கு அவள் வைத்து வந்து விட்டால் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை என்று கொண்டாடுவது வழக்கம் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான். கொலு வைத்திருக்கிறவாலும் கொலு வைக்கவில்லை என்றாலும் கூட இந்த 3 நாட்களையும் விஜயதசமியையும் எல்லோரும் கொண்டாடுவார்கள். அப்படி நம் வீட்டில இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய அத்தனை புஸ்தகங்கள் ஸ்லோக புஸ்தகங்கள் கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ நம்மளுடைய உபஜீவனத்துக்கு நாம எதையெல்லாம் பயன்படுத்துறோமோ அவற்றை எல்லாத்தையும் பூஜை பண்ணி பகவத் பிரசாதமாக அவற்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு டாக்டரானா ஸ்டெத்தஸ்கோப் வைப்பாங்க, தெர்மாமீட்டர் வைப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு வக்கீலா இருந்தா அவர் ஏதோ ஒரு கேஸுக்கு ஏதாவது வைப்பார், அல்லது அவருடைய சன்னத்து என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய அந்த இதையாவது இது பண்ணி வைப்பார். அதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற குழந்தைகள் தங்களுடைய அத்தனை புஸ்தகங்களையும் பேனா பென்சில் முதல் கொண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வைப்பார். இப்ப எல்லார்கிட்டே லேப்டாப்பும் கம்ப்யூட்டரும் நிறைய இருக்கு, செல்போன் நிறைய வந்தாச்சு, எத்தனையோ தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் வந்து விட்டது. எல்லாவற்றையும் நம்ம சனாதன மதம் நமக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்குன்னா எதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நம்மளுடைய உபஜீவன மார்க்கத்துக்கு வழிவகுக்கிறதோ நமக்கு உதவி பண்ணுகிறதோ ஒத்தாசை பண்ணுகிறதோ அவை கூட இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அவை கூட வணக்கத்திற்குரியவை. அதை கூட அந்த ஒரு நாளைக்கு புதுசாக பிசினஸ் ஆரம்பிக்கக்கூடியவர்கள் புதுசா கணக்கு ஆரம்பிப்பா நார்த் இந்தியால எல்லாம் அப்படி கணக்கு புத்தகங்கள் எல்லாம் வைப்பார்கள். நம்ம இந்த ஆரம்பிக்கக்கூடிய நம்ம வாழ்க்கை முறைக்கு தேவையான நம்மளுடைய அந்த பிசினஸ் தொழில் எல்லாமே கல்வி செல்வம் எல்லாமே நிறைந்து ஒரு நல்ல மங்களமான வாழ்க்கையை எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரார்த்திப்பது வழக்கம். அப்பேற்பட்ட அந்த அம்பிகையை அந்த சரஸ்வதி தாயை மாணிக்க வீணை ஏந்தின கரத்தனுடையவளாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாட்சாத் சர்வேஸ்வரி சகல கலாவல்லியாக இருக்கக்கூடிய 64 கலைகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பிகை சரஸ்வதியை மனதார வழிபடுவோம். நமக்கு வேணும் என்கின்ற அனைத்து செல்வங்களையும் முக்கியமாக ஞானம் கல்வி உத்தமமான பக்தி நிறைஞ்ச மனசு போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்று இருப்பதை வைத்துக் கொண்டு சந்தோஷமாக கூட திருப்தியாக வாழக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கினை எல்லோருக்கும் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஆத்மார்த்தமாக வேண்டிக்கிறோம். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து சர்வே ஜனாஹா சுகினோ பவந்து சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே த்ரயம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. யா குந்தேந்து துஷாரஹார தவளா யா शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावहा. பிரம்ம விஷ்ணு மகேஸ்வரரால் கூட பூஜிக்கப்படக்கூடிய வெள்ளை தாமரையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அலைமகள் மலைமகள் கலைமகள் எல்லோருக்கும் எல்லா க்ஷேமத்தையும் கொடுக்கட்டும் என்று பிரார்த்திப்போம். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து சர்வே ஜனாஹா சுகினோ பவந்து. யதக்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ரா ஹீனம் து யத் பவேத் தத் சர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. விசர்க பிந்து மாத்ராணி பதபாதாக்ஷராணி ச न्यूनानि चातिरिक्तानि
क्षमस्व परमेश्वरी अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वरी रक्ष रक्ष जनार्दन रक्ष रक्ष जगद्गुरो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायिति समर्पयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर। Gurubhyo Namaha. This is M. Amrita Kritika of class 12. I have been learning this divine art form under the able guidance of Guru Udupi Srimati Madhumati Prakash for past 10 years. I have completed my Arangeta in the year 2017. I have performed in many temples and sabhas like Parthasari Sabha, Ganamukunda Priya and more. Today I will be performing a song on Goddess Lakshmi on the occasion of Navaratri. Sukravaram is auspicious for Mahalakshmi. She takes 8 different forms to bless her devotees with infinite joy and hence called as Ashtalakshmi. The goddess is of prosperity and wealth, walks with a delicate feet, has the bells of her ankle tinkle, adorned with bangles. Adyada Lakshmi Barama. This is musically composed by our master Guru Sri Udupi Lakshmi Narayan in Ragam Durga and in Talam Adi. Thank you. Bhagyada Lakshmi Barama ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ,
நவராத்திரி குலு நாச்சியார் வைபவம். மகாலட்சுமி தாயார் ஆண்டாளோட பெருமைகளை உணர்த்தும் விதமாக இந்த வருஷம் குலு வச்சிருக்கோம். இந்த குலுவில் பல திவ்ய தேசங்களில் எழுந்துருளி இருக்கிற தாயார் பெருமாள்களை நாம் சேர்ந்து அனுபவிப்போம். திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார், திருவள்ளூர் கனகவல்லி தாயார், திருப்புட்குழி ஸ்ரீ மரகதவல்லி தாயார், திருவரங்கம் ஸ்ரீ ரங்கநாச்சியார், மன்னார்குடி செங்கமல தாயார், காஞ்சி பெருந்தேவி தாயார், திருவல்லிக்கேணி வேதவல்லி தாயார், திருக்கடிகை சுதாவல்லி தாயார், மயிலை மயூரவல்லி தாயார், தாமல் திருமாலழகி தாயார், திருக்கோயிலூர் உலகளந்த பெருமாள், ஷோலிங்கர் அமிர்தவல்லி தாயாருடன் யோக நரசிம்மன் யோக ஆஞ்சநேயர், மேல்கோட்டை செல்லப்பிள்ளை உடையவர் வைரமுடி சேவை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ரங்கமன்னாருடன் கருடாழ்வார், திருமலை பத்மாவதி ஸ்ரீனிவாசனுடன் உப்பிலியப்பன், நாச்சியார் கோயில் வஞ்சுலவல்லி ஸ்ரீனிவாசன், மதுரை கல்லழகருடன் கூடலழகர், வானமாமலை தோதாத்ரிநாத பெருமாள், நாமக்கல் நாமகிரி தாயாருடன் நரசிம்மன், மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி, காஞ்சி உலகளந்தான், காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள், திருவல்லிக்கேணி ருக்மணி பார்த்தசாரதி பெருமாள், காஞ்சிபுரம் அஷ்டபுஜகரத்தான், தேரெழுந்தூர் தேவாதிராஜன், திருப்புட்குழி விஜயராகவ பெருமாள், திருவிடந்தை நித்திய கல்யாண பெருமாள், ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் பாண்டவதூத பெருமாள், நிலா திங்கள் துண்டத்தான், திருவகீந்திரபுரம் ஹேமாப்ஜ நாயகி தேவநாதன், பாண்டுரங்கன் ருக்குமாயி, அகோபலத்தில் எழுந்தருளி இருக்கிற நவ நரசிம்மர்களையும் இங்கே நாம சேவிக்கலாம். 9 திவ்ய தேசங்களில் சயன திருக்கோலத்தில் இருக்கிற பெருமாள்களை நாம் சேவிப்போம். போகசயனம் திருச்சித்திரகூடம் கோவிந்தராஜர், மாணிக்க சயனம் திருநீர்மலை ரங்கநாதர், தர்பசயனம் திருப்புல்லானி ராமர், புஜங்க சயனம் அப்பக்குடத்தான், ஆனந்த சயனம் அனந்த பத்மநாபர், ஸ்தலசயனம் ஸ்தலசயன பெருமாள், வடபத்ர சயனம் ஆரிலை கண்ணன், வீரசயனம் திருஇந்தலூர் பரிமளரங்கன், உத்தான சயனம் திருக்குடந்தை ஆராவமுதன். இதோட ஆண்டாள் திருக்கல்யாண சேவையும் நாம் சேவிப்போம். நாச்சியார் திருமொழி வாரணமாயிரம் பாசுரங்களில் வர்ணித்தபடி ஆண்டாள் திருக்கல்யாண சேவை. ஆண்டாள் தன் திருமணக் கனவை தோழிக்கு உரைத்தல். வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து யானை மீது மாப்பிள்ளை அழைப்பு. காலை புகுத கணாக்கண்டேன் தோழினான், அந்தரி சூட்ட கணாக்கண்டேன் தோழினான், கதிரொளி தீபம் கலசமுடம் ஏந்தி மாப்பிள்ளையை வரவேற்கும் சேவை. கைத்தலம் பற்ற கணாக்கண்டேன் தோழினான், அம்மி மிதிக்க கணாக்கண்டேன் தோழினான். ஆண்டாள் கண்ணனுடன் பெரியாழ்வார். யானை மீது ஆண்டாள் கண்ணனின் ஊர்வல சேவை. தீவலம் செய்ய கணாக்கண்டேன் தோழினான், பொறுமுகன் தட்ட கணாக்கண்டேன் தோழினான், காப்பு நான் கட்ட கணாக்கண்டேன் தோழினான். ஆழ்வார் அவதார சேவை. பாஞ்சஜன்யத்தின் அம்சமாக பொய்கை ஆழ்வார், கதையின் அம்சமாக பூதத்தாழ்வார், பெருமாளின் வாலின் அம்சமாக பேழாழ்வார், சக்கரத்தின் அம்சமான திருமழிசை ஆழ்வார், விஸ்வக்சேனரின் அம்சமான நம்மாழ்வார், நித்தியசூரியில் ஒருவரான குமுதரின் அம்சமான மதுரகவி ஆழ்வார், கௌஸ்துபத்தின் அம்சமான குலசேகர ஆழ்வார், கருடனின் அம்சமான பெரியாழ்வார், பூமிதி தாயாரின் அம்சமான ஆண்டாள், வனமாலையின் அம்சமான தொண்டரிப்பொடியாழ்வார், ஸ்ரீவத்சத்தின் அம்சமான திருப்பான் ஆழ்வார், பெருமாளின் சாங்கத்தின் அம்சமான திருமங்கை ஆழ்வாருடன் குமுதவல்லி நாச்சியார், சம்மோகன கிருஷ்ணன் ஸ்ரீநாத்ஜி, ராதா கிருஷ்ணன் மதுரா, தன்வந்திரி
குருவாயூரப்பன். ஹிதிராஜ சம்பத்குமாரர் ஆண்டாள் மடியில் ரங்கமன்னார் சேவை. பத்ரி நாராயணன் நைமிசாரண்யம் சாலக்கிராமம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் கிருஷ்ணன். திருவெக்கா யதோத்தகாரி பெருமாள். பத்ராச்சலம் சீதாராமருடன் லக்ஷ்மணன். திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள். கபிஸ்தலம் கஜேந்திரவர்தன். வைகுண்டம் லக்ஷ்மி நாராயணன். ஸ்ரீமுஷ்ணும் வராகர். காஞ்சி ஊரகத்தான். திருவேலுக்கை நரசிம்ம பெருமாள். திருவெக்கா தீபப்பிரகாச பெருமாள். காஞ்சி பச்சைவண்ணன் பவளவண்ணனின் அற்புத சேவை. ஆண்டாள் கண்ணனுன் அலங்கார சேவை. கும்பகோணம் ராமசுவாமி பட்டாபிஷேக சேவை. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. வணக்கம், என் பேரு சுதா வினோத். நாங்க டோக்கியோ சுக்குபா சிட்டில இருக்கோம். இந்த வருஷமும் எங்க வீட்டு 2021 கோலு பார்க்க போலாம் வாங்க. எங்க வீட்டு கோலு இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். இந்த தடவை புது கோலு பொம்மை மோதக பிள்ளையார் சார். எல்லாரும் எங்க வீட்டு கோலு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நவராத்திரி. எங்க வீட்டு கோலு டெலிகாஸ்ட் பண்ண டோக்கியோ தமிழ் டிவிக்கு நன்றி. பிரபு கணபதே பிரபு கணபதே பரிபூரண வருவாய. பிரபு கணபதே பரிபூரண வருவாய. பிரபு கணபதே ஆதி மூல கணநாத கஜானன அத்புத தவல ஸ்வரூப. ஆதி மூல ಗಣನಾದ ಗಜಾನನ ಅದ್ಭುತ ಧವಲ ಸ್ವರೂಪ. ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ வருவாய. ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ ಸಂದು ವಣಂಗಿ ತುದಿ ಪಾಡಿ ಆಡಿಯುನ ಸಾಂದಿ ಚರಣ ಮದೆ ತೋಮೆ. ಸಾಂದು ವಣಂಗಿ ತುದಿ ಪಾಡಿ ಆಡಿಯುನ ಸಾಂದು ಚರಣ ಮದೆ ತೋಮೆ. ಸಾಂದು ಸಿದ್ಧ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಯಾವಯುಂ ತಂದಡು ಸದ್ಗುರು ನೀಯೇ. ಸಾಂದು ಸಿದ್ಧ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಯಾವಯುಂ ತಂದಡು ಸದ್ಗುರು ನೀಯೇ. ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ வருவாய. ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ ಗಣಪತೆ.
चंद्र सहोदरि हेममये मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनि मंजुल भाषिणि वेदनुते पंकजवासिनि देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणि शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि सदा पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचिनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि सदा पालय माम् ब्रह्ममुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवराशितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमगामणिभूषितलिङ्गं पणिपदिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावय भक्तिप्रवेशलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाशितलिङ्गम् परात्परं परमात्मनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकं निदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते रामचन्द्र सीता मनोहर राघवेन्द्र कौसल्या सुप्रजा रामचन्द्र सीता मनोहर राघवेन्द्र दीनदयाला परिपूर्ण कृपाला दीनदयाला परिपूर्ण कृपा
सीता मनोहरा राघवेन्द्र लक्ष्मी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अम्बा महालक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी अलंकार सौंदर्य श्रीचक्रवासिनी अलंकार सौंदर्य श्रीचक्रवासिनी वरमेव्वमादल्ली वरलक्ष्मी देवी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अम्बा महालक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी पंकजलोचनी कुङ्कुमभूषणी पंकजलोचनी कुङ्कुमभूषणी कल्पवृक्ष कामधेनु करुणाकरी देवी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अम्बा महालक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी अम्बा महालक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी